لیکن 40 روپے میں 1 روپیہ زکات دو، مال نصاب پر زکات واجب ہے، ہر ایک پر زکات واجب نہیں ہے، اونٹ میں اتنی زکات ہے، روپے پہ اتنی زکات ہے، بکری میں اتنی زکات ہے، گائے میں اتنی زکات ہے۔ یہ ساری تفصیلات اگر ملیں گی تو قرآن میں نہیں ملیں گی بلکہ حدیث مصطفیٰ میں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنو، اگر اللہ نے سور کو حرام کیا ہے تو مصطفیٰ نے چندی گدھے کو حرام کیا ہے۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کی ضرورت ہے ویسے ہر زمانے میں حدیث رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محدثین کرام نے شب و روز بڑی محنتیں کی، بڑی محنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کی، حضور پاک کے شب و روز آپ کے لمحات کے لمحے کو، ہر وقت کو، ہر خط و خال کو، حیات طیبہ کے ہر گوشے کو، اٹھنے بیٹھنے کو نونوز زمانے میں بڑا لمبا سفر۔ امام بخاری کہتے ہیں میں 2 مرتبہ شام گیا، 2 مرتبہ مصر گیا، کئی بار میں حجاز کیا، مکہ معظمہ میں 6 بار گیا، اور میں بصرہ 6 بار گیا، اور بغداد اور کوفہ 33 بار گیا حدیث کی حاصل کرنے کے لیے، مجھے یاد ہی نہیں۔ اور اس زمانے کے اندر نہیں کہ بتی جلائیے روشنی ہے پڑھ لیجیے، بڑی پریشانی ہے۔ ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے کا سفر کیا سکتا ہے۔ امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ میں رہتے اور رات میں اپنے الگ خیمے میں امام بخاری آنکھوں پہ سوئے رہتے، لیکن سوتے ہی نہیں بلکہ حدیث شریف کا تجزیہ کرتے، اور پھر رات مشام کوئی حدیث یاد آتی اٹھتے، چکما کے پتھر کو گھستے، چراغ جلاتے، کہیں پر نشان بتاتے، کچھ لکھتے نام۔ اتنی مصیبت سے اور پڑھنے کا عالم بخارا کے رہنے والے 194 ہجری جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ کی ولادت کی ہے۔ 10 برس کی عمر میں حدیث شریف پڑھنا شروع کیا، 10 برس کی عمر میں حدیث شریف پڑھنا، اور اللہ نے قوت حافظہ اس لیے عطا فرمائی، خدا داد سے ہم اللہ نے جو چیز ایک بار پڑھ لیتے کبھی نہیں، ایک بار سن لیتے کبھی نہیں بھولتے۔ چنانچہ بطری چند مہینے محدثین کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، چند مہینے۔ ایک بخارا کے محدث امام داخلی بہت بڑے محدثوں کے بعد پڑھ رہے تھے امام بخاری، اور پڑھتے پڑھتے ان کے استاد محدث داخلی نے ایک حدیث بیان کی، اور اس کے راوی کو بیان کیا کہ ہم سے حدیث بیان کیا سفیان نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابن زبیر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابراہیم نے، یہ بیان کیا کچھ ابھی 10 برس کی عمر ہے یا 11 برس زیادہ زیادہ، اسی میں لوگ کیا حضرات آپ نے جو ابن ابی زبیر کہا ہے، ابن ابی زبیر نے روایت کیا ابراہیم سے، ابراہیم کے راوی ابن ابی زبیر ہے ہی نہیں، ابراہیم کے راوی ابن ابی زبیر نہیں ہے۔ امام داخلی نے تو دیکھا چھوٹا بچہ، مجھے ٹوک کر جھڑک دیا، اس بچے نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیجیے۔ امام داخلی جب گئے اندر اپنے کمرے میں اس کتاب کو نکالا تو وہی صحیح تھا جو امام بخاری کے دیکھ آئے، کتاب کا بچے تم پڑھو کیا ہے صحیح، ابن ابی زبیر نے صحیح کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن ابی زبیر نہیں ہے بلکہ زبیر بن عدی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نصیحت ذات لگائیں، یہ مہارت تامہ، یہ حذاقت کاملہ اللہ اسی ذات کو عطا فرماتا ہے جس ذات سے خدمت حدیث مصطفیٰ کام لینا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ایک محدث ان کے استاد امام تبری، انہوں نے حدیث بیان کیا، حدیث بیان کیا سفیان نے، وہ روایت کرتے ابو عروہ سے، روایت کرتے ابی الخطاب سے، وہ روایت کرتے ابو حمزہ سے، نام کسی محدث کا نہیں کیا تھا، 3 راوی بیان کیا، ابی عروہ، ابی الخطاب، ابی حمزہ، کنیت
नाम नहीं लिख लिया। उस्ताद ने कहा बताओ इतने में कि हमने पुनियत जिक्र के नाम क्या है। पूरा मजमा हजारों का खालिद खामोश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी ने कहा हजरत अबू अरूबा से मामर इब्न राशिद मुराद हैं। सुभान अल्लाह। अब्दुल खत्ताब से कतादा बिन दियामा मुराद हैं और अभी हमजा से अनस इब्न मालिक मुराद हैं। हर तरफ से होने लगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। इसलिए आप फरमाते हैं कि मुझे ये तो 7,000 इसमें हदीस है, बुखारी में 7,275 हदीस है, मुझे 6 लाख हदीसें हैं। 6 लाख हदीस इमाम बुखारी को याद थी। 6 लाख हदीस में से सबसे सही से सही तक, अफजल से अफजल तक, बेहतर से बेहतर तक का इंतखाब बुखारी ने आप अभी इस तरह ख्याल सुनिए। मस्जिद हराम खाने काबा में आप जमजम से वजू करते फरमाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और रब की तरफ इस्तिखारा करते हैं अल्लाह हम तेरे हबीब की हदीस लिख रहे हैं, अगर ये हदीस सही हो तो मेरे दिल में इरदा कर दे। जब दिल में बात बैठ जाती तब हरम शरीफ में खाने काबा के सामने इमाम बुखारी की हदीस किताब में दर्ज फरमाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न खत्म बुखारी शरीफ, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन अशरफ साहब किबला जिंदाबाद। ये कोतारा के कोता फेयर जानते हैं हम लोग तो कम जानते हैं, आप ज्यादा बोलिए क्या जानते हैं। एक होता मुसवदा बनाया जाता है, एक होता मुबय्यत। तो इमाम बुखारी ने मुसवदा तैयार कर लिया हरम शरीफ, और मुबय्यदा जब करना हुआ और तजुर्बात यानी मौजूद ये लिखना हुआ इसकी जगह छोड़ दी, इसकी जगह छोड़ दी और मदीना तैयबा रसूलुल्लाह की बारगाह में गए। मदीना तैयबा मुआज़िन अक़दस में बैठे और वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ते और सरकार की तरफ तवज्जो करते। सरकार हम आपकी 30 किताब में लिख रहे हैं, अगर आप ये 30 हो तो मुझे बता दिया जाए। सुभान बारगाह रिसालत से इशारा मिलता कि बुखारी मेरी ये हदीस है लिखो, तब इमाम बुखारी किताब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को वो मर्तबा अता फरमाया है जो दुनिया में किताबुल्लाह के बाद किसी किताब को मर्तबा नहीं है, जो किताब के मर्तबा अल्लाह ने बुखारी शरीफ को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए अबू ज़ैद बिन वज़ी कहते हैं मेरी किस्मत जाती, मेरी किस्मत जाती। सरवर मैं मुकाम इब्राहिम के दरमियान सोया हुआ खाने काबा के पास, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़ैद किसकी हदीस पढ़ते हो? तो कहा इमाम शाफी की। तो हुजूर ने फरमाया इमाम शाफी की हदीस किताब कब तक पढ़ोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? अबू ज़ैद बिन वज़ी ने कहा हुजूर हम आपकी हदीस कौन किताब है? तो कहा मेरी किताब बुखारी है। सुभान अल्लाह। अरे बात करो। इसलिए बुखारी की भी मकबूलियत है और इमाम बुखारी की भी मकबूलियत है। इमाम बुखारी की मकबूलियत का ये आलम है। उनकी सीरत पढ़िए, उलमा जानते हैं, तुमने नहीं बताना आपको। इन्हीं के शागिर्द हाकिम वरनाक कहते हैं एक दिन मेरी किस्मत जाती हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, तुम्हें बहुत तेजी में आ रहा था। हुजूर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को मेरा सलाम कह देना। बताइए अल्लाह उसके फरिश्ते सारी कायनात मुस्तफा को सलाम करती है। इमाम बुखारी आपकी अज़मत का सलामत रहे, क्या आपको मुस्तफा जाने रहमत सलाम कर सकते हैं?
सरसार सैयदना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी एहतियात के साथ 3 बार इसको